reserve ratio (ERR) refers to that portions of bankers' total cash reserves which they are statutorily required to hold with the Reserve Bank of India. The commercial banks are required to keep a certain amount of cash reserves at the central bank, that is the Reserve Bank of India. It influences the commercial bank's volume to predict because variations in CRR affect the liquidity position of the banks and hence their liability strength. മതി ഓക്കെ. ജൂലിയ മോളെ കിട്ടിയോ? ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഗവർണർ ഓഫ് RBI ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ശക്തികാന്ത ദാസ് അല്ലേ? ഉർജിത് പട്ടേൽ അല്ല. എന്ത് സർ? ഉർജിത് പട്ടേൽ അല്ല. ആ ചോദ്യം മോള് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്താ സർ? ഉർജിത് പട്ടേൽ അല്ല. ആ ചോദ്യം മോള് ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതെ അതെ അതെ. ശരി, വായിക്കൂ. Economics. National income can be defined as the money value of all the final goods and services during an accounting year. Per capita income is the amount derived by dividing the total national income of a country by its total population. Gross domestic product is the money value of final goods and services produced in the domestic year territory of a country during a financial year. It includes all private and public consumption, government outlays, investments paid in construction, costs, and the foreign balance of trade. Exports are added, imports are subtracted. Gross national product is the total value of goods and services produced in 1 year equal to the gross domestic product, thus the net income from the foreign investments. The core of the budget is called the annual financial statement under Article 112 of the Constitution of India. A statement of estimated receipts and expenditure of the government is laid down before the Parliament in respect of every financial year. The Central Bank of India is the Reserve Bank of India. It was established on 1st April 1935 and was nationalized on 1st January 1949. The headquarters of Reserve Bank of India is in Mumbai. The incumbent governor of Reserve Bank of India is Urjit Patel. Internal debt comprises of loans raised from open market compensation bonds, treasury bills issued to the Reserve Bank of India, commercial banks, etc. External debt consists of loans taken from World Bank, IMF, and other individual countries. Deficit financing is a fiscal tool in the hands of government to bridge the gap between revenue, receipt, and expenditure. Cash reserve ratio CRR refers to that portion of bankers' total cash reserves which they are statutorily required to hold with the Reserve Bank of India. The commercial banks are required to keep a certain amount of cash reserves at the central bank, that is Reserve Bank of India. It influences the commercial bank's volume of credit because variations in CRR affects the liquidity position of the banks and hence their liability. Yes. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. Economics. National income can be defined as may be the value of all final goods and services during an accounting year. ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗുഡ്സ്, സർവീസ്, ഇതിനെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കിട്ടും. It is formed derived by dividing the total national income of country by its total population. മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് പോകല്ലേ ആരും, ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്നു. കേട്ടാ പോരെ? അതിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന
ആ സ്പീക്കറിൽ ശബ്ദം കുറച്ചേ. ഹലോ, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സ്, the money value of a final product or service produced is domestic territory of a country during the financial year. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ മൊത്തമായും ചേർന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് കൺസംപ്ഷൻ. ഇത് സർക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള കൺസംപ്ഷനും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺസംപ്ഷനും ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഔട്ട്ലേസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പെയ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ബാലൻസ് ഓർ ട്രേഡ്, എക്സ്പോർട്ട് ആർ ആഡഡ്, ഇമ്പോർട്ട് ഈസ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ്. നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം പ്രോഡക്റ്റിനെ കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്തത്, ദ കോർ ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആനുവൽ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ്. അടുത്തത്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1 year. ഒരു വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സും ഇന്ത്യയുടെ സർവീസിനെയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും. പ്ലസ് ദ നെറ്റ് ഇൻകം ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് നെറ്റ് ഇൻകം? ഗ്രോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് നെറ്റ്. ജൂലിയ മോളെ, നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്രോസ് മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോറി, മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ. ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ഇൻകം. മനസ്സിലായോ? ആണല്ലോ. നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തമായുള്ള ഗുഡ്സും സർവീസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഇൻകത്തിനെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിൻ്റെ അവരുടെ ഗുഡ്സും സർവീസും കൂടെ പെടും. നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിനെ പെടത്തില്ല. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായോ? അവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പോർട്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യും, ഇമ്പോർട്ടിനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനൊന്നും നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ആ ക്രൈറ്റീരിയകളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. മനസ്സിലായോ? +2 എന്താ പഠിച്ചേ? കെമിസ്ട്രിയാ പഠിച്ചല്ലേ? മെഡിക്കി. ശരി, ഓക്കെ. ഞാൻ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് LLBക്ക് പോയത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ തിയറി. ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, നോക്കട്ടെ. നോക്കൂ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വരെ പറഞ്ഞു? ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് വരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ? ഗ്രോസിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി the core of the budget is called annual financial statement. ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോറിനെയാണ് പറയുന്നത് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ
വാർഷിക ധനകാര്യ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 112 of the Constitution of India, the statement of estimate and receipt of expenditure of the government laid down before the Parliament in respect of every financial year. എല്ലാ സാമ്പത്തിക വർഷവും ഫെബ്രുവരി 15 മുമ്പിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 112 പ്രകാരം വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പാർലമെൻറ്റ് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണം. എല്ലാ MP-മാർക്കും, കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ MLA-മാർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ 1st April 1935. ഇതിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സെൻട്രൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 1935 ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. അതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൾട്ടൺ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൾട്ടൺ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹൾട്ടൺ കമ്മീഷൻ. അങ്ങനെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തത് 1949. ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഈസ് അറ്റ് മുംബൈ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ബോംബെ ആണ്, മഹാരാഷ്ട്രയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതാ ഇൻക്യുബന്റ് ഗവർണർ. ശരി, അത് ഊർജിത് പട്ടേൽ അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരാ മക്കളെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ? ജൂലിയെ ശക്തികാനന്ദ ദാസ്. ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതിയോ അവിടെ? കാർത്തികേയന്തിയെ എഴുതിയേ, ഊർജിത് പട്ടേൽ വെട്ടിക്കളാം. ശക്തികാന്ത് ദാസ്. ശക്തികാന്ത് ദാസ്. എഴുതിയോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്റേണൽ ഡെപ്റ്റ്. Companies of loan raised from open market compensation of bonds treasury will issued by the Reserve Bank of India, Commercial Bank, etc. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കടമെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കടമെടുക്കുന്നു, കേരള ഗവൺമെന്റ് കടമെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കടപ്പത്രം പുറപ്പെടുവിക്കും. ആ കടപ്പത്രം എടുത്ത പൈസ ഉള്ളവർ വാങ്ങും. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർക്കാർ കടം വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഇന്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോൺ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ വേൾഡ് ബാങ്ക്, IMF ആൻഡ് അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ കൺട്രീസ്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കടം വാങ്ങുന്നതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയും? ഔട്ട്സൈഡ് കടം എന്ന് പറയും, എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. സാധാരണയായി അത് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും IMF-ൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. Deficit financing is a physical tool in the hands of government to bridge gap between revenue receipt and expenditure. Revenue receipt, വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ചെലവിനെയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കും. ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ്, കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക ശേഷി പിടിച്ചു നിർത്തും. അടുത്തത് Cash reserve ratio, CRR, refers to the portion of the bankers' total cash reserve which they are statutorily required to hold the Reserve Bank of India. നോക്കൂ, കേരളത്തിൽ ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ കാനറ ബാങ്ക് ഉണ്ട്. ഈ കാനറ ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഒരു മിനിമം പണം സൂക്ഷിക്കണം. അതിനെയാണ് CRR എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുവാ? Cash reserve ratio. The commercial bank are required to keep a certain amount of cash reserve for a central bank. The Reserve Bank of India, that is the commercial bank's volume of credit, because the variation of CRR affect the liquidity position of the there is the liabilities lender. ഓക്കോ,
ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ലിക്വിഡ് മണി. ലിക്വിഡ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയായിട്ട് തന്നെ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുന്നതിനെയാണ് ലിക്വിഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത്. CRR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബാങ്കിൻ്റെയും ബിസിനസ് അനുസരിച്ച് അവർ കുറച്ച് പണം റിസർവ് ബാങ്കിൽ സ്വർണമായിട്ടോ വെള്ളിയായിട്ടോ പണമായിട്ടോ കരുതണം. അതിനെയാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, CRR. ഓക്കെ ദിയമോളെ? ദിയ വായിച്ചോ? ആ trade, exports are added, imports are subtracted. Gross national product is the total value of goods and services produced in 1 year equal to the gross domestic product plus the net income from foreign investment. The core of the budget is called the annual financial statement. Under Article 112 of the Constitution of India, a statement of estimated receipts and expenditure of the government is laid down before the Parliament in respect of every financial year. Central Bank of India is the Reserve Bank of India. It was established on 1st April 1935 and was nationalized on 1st January 1949. The headquarters of the Reserve Bank of India is in Mumbai. The incumbent governor of the Reserve Bank of India is Urjit Patel. ഉർജിത് പട്ടേൽ അല്ല. National debt comprises. ഉർജിത് പട്ടേൽ അല്ല. ഇപ്പൊ വേറെ. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. അടുത്ത വായിച്ചോ. The national debt comprises of loans raised from open market, compensation bonds, treasury bills issued to the Reserve Bank of India, commercial bank, etc. External debt consists of loans taken from the World Bank, IMF, and other individual countries. Deficit financing is a physical tool in the hands of the government to bridge the gap between the revenue receipt and expenditure. Yes. Cash reserve ratio. Cash reserve ratio (CRR) refers to the portion of bankers' total cash reserves which they are statutorily required to hold with the Reserve Bank of India. The commercial banks are required to keep a certain amount of cash reserves at the central bank, that is the Reserve Bank of India. It influences the commercial bank's volume of credit because variation in CRR affects the liquidity position of banks, hence their liability to lend. Yes. Floating of മതി. കാർത്തിക മോള് വായിച്ചേ. കാർത്തിക വായിച്ചോ? ശരിയാണല്ലോ, കാർത്തികാണല്ലോ ആദ്യം വായിച്ചേ. നമുക്കിപ്പോ നിർത്തിയാലോ? നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് വരണം. അലാറം വെക്കാത്തവരൊക്കെ അലാറം വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങണം കേട്ടോ. ശരി, ഇപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night, sir. ശരി.